کے بکلا بطور احتجاج جہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ ہم یہ گورنمنٹ کا جو جلدی پیکج لایا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے پیچھے جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ہم اس کو مسترد کریں. ہم نے وکلا نے یہ ہماری کالے کوٹ کی تاریخ ہوا ہے اس بات کی کہ آج تک نہ کسی غیر آئینی بات کو مانا ہے اور جب بھی ایسا غیر آئینی ایکٹ کیا گیا ہے تو وکلا نے اس کے خلاف احتجاج کیا. احمد فاضلہ کی قیادت میں جنہوں نے ہمیشہ بات کی ہم جب سے وکالت میں آئے اس سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرنسپل کے اوپر قائم ہیں اور صاحب و مطابق خدا کو جو ہے وہ ہمیشہ حقیقت دی گئی ہے اور اس کے لیے ہم نے کسی قسم کی قربانی سے گریز کبھی نہیں کی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ جو اینٹی پیکج لایا جا رہا ہے ہم اس کو کسی صورت نہیں مانتے, ہم اس کو مسرت کرتے ہیں اور یہ اس کے خلاف اور ساری پاکستان کی عوام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کام کر رہی ہیں. صرف ایک شخص کی ایک ذات کے لیے ایک اپنی مانی کرنے کے لیے یہ سب کچھ ایک کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اس کو ہم کسی صورت نہیں مانتے. سٹنگ وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کی نمائندے ہیں سپریم کورٹ بار. جی احمد صاحب شکریہ. سر مائک ادھر نہیں رہنے دے فریم. سر آپ درمیان میں آ جائیے. ترین دن ہے یہ آج پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن کے تحت ادارے خاص طور پہ پاکستان کی جوڈیشری کو جس طرح سے ابالش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا جذبہ اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پاکستان میں کچھ عرصہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ اب جوڈیشری اٹھ رہی ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے انڈیپینڈنٹ طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے. تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان میں وہ قوتیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, پاکستان کے مفاد پرست سیاستدان بھی شامل ہیں, پاکستان کی کرپٹ سول بیوروکریسی بھی شامل ہے. وہ سب مل کر پاکستان میں جوڈیشری اور عوام الناس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان, کوئی نہ کوئی اسکیم, کوئی نہ کوئی سازش یقیناً کریں گے. اور یہ بات اب پارلیمنٹ میں اور یہ وہ پارلیمنٹ جو جعلسازی سے اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے کیونکہ 45 اور 47 ساری قوم کے سامنے ہے جس طرح انہوں نے ڈاکہ ڈالا فروری 8 کے الیکشن کے اندر. اس ساری صورتحال میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وکلا برادری کو اور پوری قوم کو اس سلسلے میں اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کے لیے بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم معاملات ان کے سامنے اٹھائیں وہ اب حوصلہ, تدبر اور کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کے لیے اب وہ ہمارے ساتھ اپنا آئینی رول ادا کریں. اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی یہ صرف جوڈیشری کے لیے نہیں, پارلیمنٹ کے لیے نہیں, پاکستان کے اداروں کے لیے نہیں, بلکہ پاکستان کے اپنے وجود کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زہر قاتل ہو. آج یہ وقت ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کے وکلا خاص طور سے جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان میں چند مفاد پرستوں نے اپنی ارادہ ایک جاگیر قائم کر دی ہے سبھی کے ساتھ مل کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, ڈیفیٹ کرنے کے لیے
हम सब करना है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरीके से ये पैकेज जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये बताते खुद एक जमहूरियत की नफी है कि जो आउटलाइन हमने उसकी देखी वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह दूसरी अंदाज में और ये शर्म की बात है कि कुछ डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत जो है उसके पैकेज को भी न पता हो कि क्या पैकेज है। ये इनको कोई पैकेज दिया गया है जिसको ये मंजूर करना चाहते हैं गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। आर्मी तरमीम जब हुई तो आपको याद है 1 साल सेलिब्रेशन होती रही थी, और अब ये कौन सा तरीका है कि रातों रात आप पार्लियामान खोल के जो आप उधर ये बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर एक एक्सटेंशन ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर कि जस्टिस फाइडी साहब अदलिया में उसकी सरबराही कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर उसकी फौज में सरबराही कर रहा है, और इसी तरह जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है इसको दबाव दें ताकि ये कल को इनको एक्सटेंशन देने के लिए जो रहे हम बात करें। हमने पहले भी आमिर खान साहब और प्रोफेशनल ग्रुप ने स्ट्रगल की थी LFO के मुशर्रफ दौर में LFO के खिलाफ, और आपको याद होगा कि जजेस की रिटायरमेंट एज के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की। हम लोग बिल्कुल आप भी रेजिस्ट करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये भी अपील है पूरे पाकिस्तान से कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ, कोई हमको एक तबका है पाकिस्तान में जिसने हमेशा अपना रोल प्ले किया। मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के तमाम तबकात से कि वो निकले और बाहर निकल के वो अपना किरदार अदा करें। सियासी जमातों को चाहिए कि जो जमहूरियत पर यकीन रखती है कि वो बाहर निकले, और मेरी पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों के क्रॉस दी बोर्ड मेरी उनके कारकुनों से अपील है कि ये जो एक माफिया बन चुका हुआ है आप लोग इसके खिलाफ बाहर निकले। महंगाई, बेरोजगारी, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोगों के मसाइल, और ये जो आईनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे हाथ में सरल बात यह है कि आज हमने एक दफा फिर एक नई जदोजहद और मुकदा की जदोजहद का आगाज कर दिया है अहमद खान साहब की सरबराही। हमने तो हमेशा हर नाजुक मौके पर आवाज बुलंद की है। आज फिर जबकि मुल्क को, अदलिया को और अवाम को और पार्लियामेंट को और आइन के तकद्दुस को एक दफा फिर खतरा दरपेश है, तो अहमद खान साहब ने वन वक्त सबको इकट्ठा किया है और एक नई तहरीक का आगाज किया है। ये तहरीक इंशाअल्लाह पहली तहरीक से ज्यादा जो है जदोजहद करेगी और अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए किसी किस्म का एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदा अपने मसाइल पर निकले। इसके बाद न अदलिया है, इसके बाद न कोई अदारा है, इसके बाद न मुकला है, इसके बाद न कोई और किसी किस्म का तबका है तो इस चीज़ को महसूस करें। तो मैं अहमद खान साहब की सरकर्दगी में इस दोबारा जदोजहद पर आपको थोड़ा सा तहसील पेश जल्दी होने के बाद बड़ा नेक काम हो रहे हैं आज। उसके अंदर जिस तरह आईनी कुरान पैदा किया जा रहा है, जिस तरह के गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने तैयार होना है कि 25 तारीख तक और 25 तारीख के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये पूरी प्रोटेक्शन ये सब्सटेंशियल लॉ है, ये बेसिक लॉ है विच इज प्रोटेक्टेड इन 18th Amendment. There is nothing which can stop this. अब हम जो लोग निकले हैं इसकी बुनियादी जो वजूहात है कि मुल्क के अंदर महंगाई ने लोगों का पहिया पैचा करके रख दिया है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि बिजली का बिल दे नहीं सकते। मैं ये बुकला की बात कर रहा हूँ आपसे कि 90% वकील किराए के मकानों में रहते हैं और उस किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो इस तरीके से दीगर लोगों का क्या बनेगा? तो मेरी गुजारिश पाकिस्तान के अवाम से है कि वो बाहर निकले। कोई इस मुल्क के अंदर रियासत सिर्फ अवाम के लिए होती है,
ریاست کا معاہدہ جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے دل و جان سے مل کے پورے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سب اوکھلا برادری اکٹھی ہو جائے اور اپنے ڈویژن ختم کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مورے سمجھے بھائی اب لائک پہلے وقت سے زیادہ کڑا ہے۔ پہلے تو جوڈیشری ادارہ اپنے طور پر قائم تھا، لیکن اس کی انڈیپینڈنس کا سوال تھا۔ آج یہ وہ مرحلہ وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کے حصے وقت کیے جا رہے ہیں، کیورڈ اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک علیحدہ علیحدہ جوڈیشری کی ہے، جہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں، یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، صدر کہتے ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ صرف پپٹس ہیں۔ پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے آئینی ترامیم کے معاملے میں۔ آئینی ترامیم کا کوئی پیکج ان حالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے، ان میں کوئی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور یہ آئینی پیکج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے وکلا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے، ہم وکلا کالا کوٹ، ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ۔ جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے۔ ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے۔ سارے پتہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشن کورٹ دوسری نہیں بن سکتی، کوئی پیرلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ یہی صحیح معنی میں سپریم کورٹ ہی پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور کوئی کورٹ نہیں بنے گی۔ اگر بنانے کی کوشش کی تو میں آج کہتا ہوں ہم وکلا کی لاشوں پر سے گزر کے جانا پڑے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے کے لیے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے، کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ساری قوم کا ادارہ ہے۔ پچھلے 77 سال سے ہمارا یہ ایک بہت برق ادارہ ہے، جس کی انڈیپینڈنس کے لیے، جس کی مضبوطی کے لیے، جس کی فریڈم کے لیے ہم ہمیشہ سے وکلا بطور اسٹیک ہولڈر کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ ہم وکیلوں کی طور پر انشاءاللہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر ہم ایک قومی کنونشن کر رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم موومنٹ کا آغاز کریں گے۔ کوئی جعلی آئینی پیکج کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک پر آپ مسلط کر سکتے ہیں کوئی غیر آئینی قسم کا آئینی پیکج، تو میں عرض کرتا ہوں یہ وکلا کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دیں گے، نہ یہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہونے دیں گے۔ اس ملک کی ہائی کورٹ کی آئینی کورٹ ہے، اس ملک کی سپریم کورٹ کی ایپیکس کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ ہے، اس لیے کوئی اور کورٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ کوئی جج جو ہے ہم کسی جج کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ دوسری کوشش ہو رہی ہے
कि जो चीफ जस्टिस की सक्सेशन का तरीकाकार 18वीं तरमीम में लाया गया कि एक चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद सीधे वो चीफ जस्टिस जज होता वही चीफ जस्टिस बनता है। हम उसके साथ हैं पूरी तरह और हम मुतालबा करते हैं कि फिर और आज ही मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन किया जाए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 अक्टूबर ऑनवर्ड। हम उसके अलावा अगर किसी और को लाने ये कहते हैं कि हमको 5 का पैनल बनाएंगे, हम जूनियर जज को लाके यहाँ बिठा देंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हम किसी शख्स और को 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे शाह के। और सक्सेशन का तरीकाकार जो 18वीं तरमीम से आर्टिकल 175A के तहत दिया गया है, हम उसी को कबूल करते हैं सारे मुल्क में और उसी तरह सक्सेशन होगी। कोई इंडिविजुअल, कोई जज अपने आप को ये ना समझे कि हम दूसरे सीधे जज के सर के ऊपर से आके हम इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं अलाकार बन जाएंगे, हम नहीं होने देंगे। मैं ये जो इस्टेब्लिशमेंट के सहूलत बैठे हैं उधर अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं, हालांकि नाजायज इलेक्शन से बैठे हुए हैं। मैं इनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि बुखला की ताकत को अंडरएस्टिमेट ना करना। सबसे ज्यादा ताकत इंशाअल्लाह ताला इस काले कोट की है। ये पार्टियां तो आगे पीछे हो जाती हैं, ये पार्टी के जो लोग हैं वो जो बाद बिक जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है। वकील जो काम करते हैं सेल्फलेसली करते हैं, इसलिए हम जो भी करेंगे वो किसी जाति मफाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुल्क की मफाद, आइन की मफाद, कानून रूल ऑफ लॉ के लिए और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ सारे पाकिस्तान के मुखलाफ को मैं अपील करता हूँ कि लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होकर मूवमेंट का आगाज करो और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कोई अन्य पैकेज आने नहीं देंगे। हम इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मजीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई भर्ती सीधी नहीं करने देंगे कि 4 जजों का और नाम आप डाल के अपनी मर्जी के जज को आगे लगा दें। नहीं, ये जुडिशल कमीशन जो आज की सूरत में है वही फैसला करेगा। ये कोई और यहाँ पर जिन पर ये भरोसा करते हैं वो नहीं अपॉइंट करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने गुजारिश कर दी, मैंने अर्ज कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक मूवमेंट का आगाज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सोमवार रात के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त एक मुल्क का बड़ा ही क्रिटिकल टाइम है, मुल्क बचाने का, मुल्क के इदारों को बचाने का और अदलिया को बचाने का। नारे लगा रहे हैं 2-4